Okay. So, guys, today we'll move into the last section of our fifth module. And our last section deals with kinematic synthesis. എന്താണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് എന്താണ്? കൈനമാറ്റിക് സിന്തസിസ്. Synthesis. Okay. So, including this last portion and the portions coming in the sixth module, they all totally relate to the synthesis of mechanisms. So, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് that we will be studying in the last section of our fifth module. Now, tell me, what do you mean by synthesis? Synthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് വരുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. What is meant by synthesis? The combination of To create something new from already existing some other things. To create something new from already existing. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓക്കെ സംവാട്ട് we can relate that to synthesis, but കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും കൂടി ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിയാ. Combination of compounds. Combination of Compounds. Combination of compounds. Combination of compounds. അതല്ല ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കും. combining parts to form a whole. Combining parts to form a whole. Combining parts to form a whole. Okay. Anyway, synthesis means something you are creating, അല്ലേ? എന്തോന്ന് ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഷുവർ അല്ലേ? Yes. ഓക്കെ, ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? വീഡിയോ ആണോ കാണുന്നത്? നിങ്ങൾ ഫോൾഡർ ആണോ കാണുന്നത്? Folder. വീഡിയോ കാണുന്നില്ല? ഇല്ല സാർ. ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം. Okay, so we were talking about synthesis. Now, synthesis means basically what we can understand, something we are generating. നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? We are synthesizing. അത് ഉറപ്പല്ലേ? അല്ലേ? ആ കാര്യത്തിൽ ഷുവർ അല്ലേ? So then what might kinematic synthesis mean? എന്തായിരിക്കാം kinematic synthesis? To achieve required velocity അല്ലെങ്കിൽ acceleration അങ്ങനത്തെ കൈനമാറ്റിക് റിലേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? Motion. പറഞ്ഞോ. To achieve desired velocities അല്ലെങ്കിൽ accelerations അല്ലെങ്കിൽ particular motions. ഒന്നും കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്ത് സി
You have been studying, basically what we have been studying, about theory of machines. Theory of machines, from the very first module we were discussing about what? Kinematics. We discuss totally kinematics. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now video കാണുന്നില്ല, ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. I hope you can see the video now. ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just read out what is written. Study of motions in machines may be considered from the two different points of view, generally identified as kinematic analysis and kinematic synthesis. In kinematic analysis, displacement, velocity, and acceleration characteristics of mechanisms are studied. But in kinematic synthesis, mechanisms are designed or created to meet certain motion specifications. So see, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ്സ്, വാട്ട് ഈസ് കൈനമാറ്റിക് സിന്തസിസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. Okay, I'll tell you which are the areas that you should definitely prepare for examination. It will come in the later part. But you should understand, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So never prepare an answer for writing for a question such as what is kinematic synthesis. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമൊന്നുമില്ല. But you have to know synthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. So as it is written in the last point, consider it as simply a reverse process. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചോക്ക്. Now what were we dealing with until now? നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? From the just take the case of our very first module. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? We understood the topology of mechanisms. Topology in the sense, the chronology within which every segment of a mechanism comes. നമ്മൾ ലിങ്ക് എന്താന്ന് പഠിച്ചു, ലിങ്കിൽ നിന്ന് കൈനമാറ്റിക് പെയർ പഠിച്ചു, and how does kinematic pair be transformed into kinematic chain? അല്ലേ? Kinematic chain in we discussed about degrees of freedom, because every mechanism constitutes a particular degree of freedom. I hope you remember everything. These were the topologies related to mechanisms. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now from the fundamentals regarding this topology, നമ്മൾ straight away എന്തിലേക്കാണ് വന്നത്? We studied about how basic mechanisms can be formed. അല്ലേ? 3 types of mechanisms നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. അതായത് mechanisms formed from 3 fundamental kinematic chains, which were the 4-bar chain, slider crank chain, and double slider crank chain. And within these 3 sets of kinematic chain, how we arrive at different sets of mechanisms by fixing one of the links within the kinematic chain. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now from that point onwards till now, what were we discussing? നമ്മൾ പഠിച്ച മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ what were the topics that we have undergone? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു? Do you remember? Velocity and Very acceleration good. analysis. We dealt with kinematic analysis. അല്ലെ? അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ അനാലിസിസ് തന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിത്തിൻ ദാറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ്, വാട്ട് ഓൾ വി ഹാവ് കവേർഡ്. വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് മോഷൻ അനാലിസിസ്, വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ്, ആക്സിലറേഷൻ അനാലിസിസ്. അല്ലേ? Yes, sir. That means directly we were given a particular kinematic chain or a mechanism in its simple format. Simple 4-bar അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡർ ടാങ്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോറി, അതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളത്. സോ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഡു ദി മോഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ്, അല്ലെ പെർട്ടിക്കുലർ ലിങ്കിന്റെ ആക്സിലറേഷൻസ്, ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. Now these segments comes under kinematic analysis. Specifically speaking, kinematic analysis.
Now, apart from kinematic analysis, we also have a segment called dynamic analysis. See, in the first part of theory of machines that we are covering in your 5th semester, that is mechanics of machinery, we are totally dealing with kinematics alone. ഞാൻ പണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐ ഹാവ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ടു യു വാട്ട് ആർ കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് അല്ലേ? അല്ലെ, കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മോഷൻ. മോഷൻ ഉണ്ടായി, മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ, അല്ലെ, മോഷൻ അനാലിസിസ് ആണ്. ആ മോഷൻ അനാലിസിസ് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ. ബട്ട് വെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ കോസ് ഓഫ് മോഷൻ, മോഷന്റെ കാരണത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വി സ്ട്രേറ്റ് അവേ ട്രാൻസ്ഫോം അവർ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഫ്രം കൈനമാറ്റിക്സ് ടു ഡൈനാമിക്സ്. കാരണം ഒരു ബോഡിക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ 2 കാരണങ്ങൾ വേണം. ഒന്നെന്താ, ദർ ഷുഡ് ബി an external force, plus the body should be having a definite mass. അല്ലേ? മാസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ, മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും മാത്രമാണ് അവിടെ മോഷൻ, ഫിസിക്കൽ മോഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫിസിക്സ്. സോ ദാറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കംസ് വിത്തിൻ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ്. ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് പോയാൽ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ്, ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ്, പിന്നെ ഡൈനാമിക് മോഷൻ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. These topics will be covered in your next semester in the subject dynamics of machinery. Anyway, so till now we were discussing about totally analysis sections, in particular kinematic analysis. This analysis then, see, from the second module, towards the end of the second module, we jumped to the topics of cams and followers. Now, what are cams and followers? They are basically higher pair. They also come under mechanisms only, but higher pair. So still we were discussing about higher pairs only. Because after cams and followers, we discussed about gears and gear trains. Two gear and they also form a higher pair. And within cams and within gears and gear trains topics, what we discussed about the analysis part. Take the example of the sections that we studied under gears and gear trains. Motion analysis. The last topic that we covered under the epicyclic or planetary gear trains in or a differential gear sections in the motion analysis. You by tabular method, table we are analyzing or we are finding out the motion of particular components in the gear motion, speed, in the segment, in the arm, in the speed. Still we are dealing with what? Analysis, motion analysis. Now, from the topic, from today's topic onwards, until we complete the 6th module, the topics coming within the 6th module, we are just keeping this analysis section aside. We will be discussing about synthesis. Only the very primary fundamental segments related to synthesis. So synthesis എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണ്ടോ? എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിസം? നമ്മൾ മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എ മെഷീൻ ടു ബി സിംപ്ലി എ മെക്കാനിസം. മെഷീൻ എന്താണ്? മെഷീൻ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിസംസ് ആണ്. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് us consider a machine to be a mechanism. So if we want to design a machine or design a mechanism, that is what we are going to discuss within kinematic synthesis. I hope you are getting a clearer idea. അല്ലേ, മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് സിന്തസിസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, just see this example. To design a cam, കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും? Yes, sir. Okay. To design a cam, to give a follower the given displacements, or to determine number of teeth on the members in a gear train in order to produce a desired velocity ratio.
are examples of synthesis of mechanisms. Correct അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. Just think about the statement written logically. Number of teeth. ഒരു ഗിയർ ട്രെയിനിലെ ഗിയേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ജനറേറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ, അല്ലെ? മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ട്രെയിൻസിന്റെ വെരി പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെ? സോ ഒരു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 10:100 is a velocity ratio. 5000:100 is a reduced velocity ratio, അല്ലെ? ഹൈ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ലോ സ്പീഡിലേക്ക്. സോ ഹൈ സ്പീഡ് ലോ സ്പീഡ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയറിലൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ റേഷ്യോ? ബൈ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്, അല്ലെ? സോ ഈ ടാസ്കുകൾ എന്താണ്? ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി ഡിസൈനിങ് എ മെക്കാനിസം ആണ്, അല്ലെ? കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടെൽ യു. കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ചെറിയ കബോർഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ഷെൽഫുകളാണ്, അല്ലെ? സി, ആ ഷെൽഫിന്റെ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെക്ഷൻസ് കണ്ടോ? ഡിഫറെന്റ് പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലില് കബേർഡ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെ? ആ ഫോർത്ത് പിക്ചറിൽ എന്താ ഉള്ളത്? അവിടെ എക്സാക്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ആണ്. ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? ആ രീതിയിൽ ആ ഷെൽഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ മോഷൻ കിട്ടാൻ അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി ഡിസൈനിങ് എ മെക്കാനിസം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ള? വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. See, another set of shells which are, വളരെ എർഗണോമിക് ആയിട്ട് എസ്തെറ്റിക്കലി പ്ലീസിംഗ് ഉള്ള രീതിയിൽ, വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ചില ഷെൽഫ്സ് ആണ്. ദേ ആർ ബീങ് ഓപ്പൺഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് മാന്യൂർ, അല്ലെ? See this one. സോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. സി, ഈ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളോട് സപ്പോസ് യു ആർ ഡിസൈനിങ് എ ഷെൽഫ്, വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഷെൽഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് വി മൈറ്റ് ബി സെലക്ടിങ് സച്ച് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ, അല്ലെ? യു ആർ ഗോയിങ് ടു സിന്തസൈസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെൽഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വാട്ട് have an application of certain mechanisms. So you have to choose എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനു മുന്നേ എന്തറിയണം? വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു എക്സിക്യൂട്ട്, അല്ലെ? എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടണ്ടേ? അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു മെക്കാനിസം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? ഇനി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ, ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ ആ മോഷൻ പോകേണ്ടത്? ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പം ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ജനറേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലായിരിക്കണം, അല്ലെ? എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അവിടെ ഉണ്ടാവണം? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ മെനി ഡിഫറെന്റ് വേസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെക്കാനിസം ക്യാൻ മൂവ്, അല്ലെ? സോ ഇതൊക്കെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും എപ്പം? വൈൽ സെലക്ടിങ് എ മെക്കാനിസം. ആൻഡ് വൈ ആർ വി സെലക്ടിങ് എ മെക്കാനിസം? സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ സച്ച് എ കബേർഡ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെൽഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മെക്കാനിസം. അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ടിൽ നൗ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Now look at this one. ഇതൊരു കാറിന്റെ ഷാസിസ് ആണ്.
ബോണറ്റ് തുറക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ കാരിയർ തുറക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതും എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിസംസ് എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? അല്ലെ? പല രീതിയിൽ ഡോറുകൾ തുറക്കുന്ന മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതേ മൈറ്റ് ഓപ്പൺ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിസംസ് പല ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദീസ് ആർ ഓൾ അച്ചീവ്ഡ് ബൈ applying different sets of mechanisms, and our mechanisms are chosen based on several sets of conditions and parameters. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്, ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ മോഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരും അല്ലെ? അക്കോർഡിംഗ്ലി നമുക്ക് എന്ത് മെക്കാനിസം ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി മെക്കാനിസം ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ ആ മെക്കാനിസത്തിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസ് വേണം, ആ കോമ്പണൻസിൽ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്കുകളുടെ ഡയമെൻഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അല്ലെ? ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് കംസ് വിത്തിൻ കൈനമാറ്റിക് സിന്തസിസ്. കണ്ട, വാട്ട് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ? വൈപ്പറിന്റെ മെക്കാനിസം ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെക്കാനിസം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വൈപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഒരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ദിസ് മെക്കാനിസം വർക്കിംഗ് അല്ലെ? മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പാത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല വൈപ്പർ പോകും, തോന്നിയ പോലൊക്കെ പോവോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അതിന്റെ സിന്തസിസിൽ there might be certain difference അല്ലെ? നമ്മളൊരു ബോണറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കൂല എന്തെന്ന് ഒരു വൈപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താണ്? ബോത്ത് ഹാവ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസംസ്, ബട്ട് ദ മെക്കാനിസംസ് മൈറ്റ് ഡിഫർ based on the parameters or the boundary conditions that are subjected within that particular function. സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വി കം അക്രോസ് സച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. പക്ഷെ ആസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വെൻ വി തിങ്ക്, ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? ഇവിടെയൊക്കെ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് അവർ കൈനമാറ്റിക്സ് നോളജ്. ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിസംസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത്. സീ ദ വേ ദ സീറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഫോൾഡ്, അത് വളരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെത്തേഡ് നോക്ക്. അവിടെയും എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? സം കൈൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് മൈറ്റ് ബി എംപ്ലോയിഡ് അല്ലെ? ആണോ അല്ലയോ? അതെ. See, think about how the hand of a JCB works. അവിടെ എന്താ? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസം തന്നെയല്ലേ? സി, പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കാം, ഹൈഡ്രോളിക് ആയിരിക്കാം, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കാം. അതല്ല, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ്, ഇതൊക്കെ സിന്തസിസ് ഓഫ് മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ്, സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഒരു ഡിസൈഡ് പാത്തിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു ഡിസൈഡ് പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും JCBന്റെ ഹാൻഡ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, തോന്നുന്ന പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ മോഷൻ തന്നെ ഒരു ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഉണ്ടാവും. തോന്നിയ പോലെ സർക്കുലർ ആയിട്ടൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ സിന്തസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. സി അഗെയിൻ, റൂഫ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതി, കാരിയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതി സാധാരണ ഒരു ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് കമ്മിങ് വിത്തിൻ സെറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷീനറീസ്. സി, ഇവിടെയൊക്കെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ബട്ട് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് പവർ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. ആ ഡെഫിനിറ്റ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് employing different sets of mechanisms ആണ്. ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ്? ഇത് എയറോപ്ലെയിന്റെ ടയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ? അത് യെസ്. അവിടെയും എന്താണ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസം ആണ് വരുന്നത്. Look at this one. ലെഗ് റെസ്റ്റും ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഫ സെറ്റ്സ്. ആൻഡ് ടു അച്ചീവ് ദോസ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ മോഷൻസ്, അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു employ or execute different sets of mechanisms.
See, roof cranes, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂഫ് ക്രെയിൻസ്, അതിന്റെ മോഷനും മെക്കാനിക്കൽ ആണ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസംസ്. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു, റൈറ്റ്? Yes, sir. Yes, sir. We'll go back to the previous slide presentation. Okay. See, just an animation അവിടെ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Designing a cam, and here you can see that cam, other radial cam ആണ് അല്ലെങ്കിൽ disc cam ആണ്, that is operating a roller follower. ആ റോളർ ഫോളോവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനിറ്റ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും. മേ ബി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കാം, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കാം, സൈക്ലോയിഡൽ ആയിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. സോ ടു arrive at the displacements obtained from such motion of a follower, ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്യാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. That is a section which will come under, definitely come under kinematic synthesis. അല്ലേ? Look at the right side figure. It's a gear train, അല്ലേ? ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണത്. So to achieve a particular velocity ratio, ആ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രീൻ ഗിയർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻപുട്ട് വൺ ആൻഡ് ദ റെഡ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വൺ, നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്, അവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വേരിയിങ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് വേണം, അല്ലെ? അതിന്റെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിന്തസിസ്, ഐ മീൻ ആ ഒരു ഡിസൈൻ will also fall within the kinematic synthesis topic. See, various types of mechanisms such as bar linkages, cams, or rolling surfaces, including gears, can be used to obtain a desired output from a given input. Thus, it becomes important to the designer to be familiar with the methods of synthesis of these different types. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, analysis എന്ന് പറയുന്നത് it's basically if you're given a linkage, we find the motion of its links for a prescribed motion of its input joints. അല്ലെ? ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫങ്ഷൻസ് തന്നാൽ correspondingly how will the relative links or parts will move. അതിന്റെ മോഷൻ സ്റ്റഡി for a given set of linkage. That is what we have been doing in analysis. But in synthesis, നമുക്ക് എങ്ങനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം? Given a task to produce a linkage, we will be finding a linkage that would best perform the task. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എന്താ പറയാ, ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യണം, ആ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ലിങ്കേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി. സോ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? വി വിൽ ബി ജനറേറ്റിംഗ് ഓർ ഡിസൈനിങ് എ ലിങ്കേജ് വിച്ച് വിൽ പെർഫോം ദ ടാസ്ക് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ. പല ലിങ്കേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ബട്ട് ആസ് എ ഡിസൈനർ ഓർ ആസ് എ സിന്തസിസ്റ്റ്, വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ്, ഐ വിൽ ബി സിന്തസൈസിങ് ഓർ ഡിസൈനിങ് എ ലിങ്കേജ് വിച്ച് വിൽ perform the task in the best possible manner. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. അതാണ് സിന്തസിസ്, അല്ലെ? ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can summarize about synthesis. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. So within a design of a mechanism for a given application, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? We should arrive at a decision regarding the type of mechanism to be employed. അല്ലെ? ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഫിഗേഴ്സ് കാണിച്ചെന്താ, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്യാം മെക്കാനിസം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം വേണോ? അതും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഷെയ്പ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്ത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ലിങ്കേജുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം വേണോ? ദീസ് ആർ ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട്, which type of mechanism we should employ. Now, apart from that decision, വേറെ decisions ഉണ്ട്. Like,
the number of links and connections required to give the desired degree of freedom that must be determined. What is the importance of degree of freedom? Because here involvement of motion in the content. Motion ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് വെറുതെ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമല്ലല്ലോ വേണ്ടേ, ഡിസൈഡ് മോഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അവിടെ. സോ ഡിസൈഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എല്ലാ രീതിയിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ആയിരിക്കൂല, ആണോ? അല്ല. ഇപ്പൊ ഫാൻ, നിങ്ങൾ ഫാനിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക്. തോന്നിയ പോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഫാൻ. ഒറ്റ പ്ലെയിനില് സർക്കുലർ റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നു അല്ലേ? ആ ഫാന് അതിന്റെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട റോഡിന്ന് താഴേക്കോ മേലേക്കോ ഒന്നും വരുന്നൊന്നുമില്ല. ആ സസ്പെൻഡഡ് റോഡിന്ന് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൺ എ ഡെഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ എന്താണ് അവിടെ, ആസ് എ 3-dimensional solid the motions are being restricted. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മോഷൻ അതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് കണക്ഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി the required dimensions needed to bring about a particular motion must be deduced. അല്ലെ, നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയാൽ ഈ ലിങ്കിന് എത്ര ഡയമെൻഷൻ വേണം, വേണ്ടേ? സോ ഈ 3 ഡിസിഷൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻ എ ബ്രോഡർ സെൻസ് we can interrelate these 3 areas as type, number and dimensional synthesis, which are known as kind of synthesis. This is an important question. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What are the different stages or what are the different decisions taken within a kinematic synthesis? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What are the different stages of kinematic synthesis? Type, number, dimensional. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി പേരെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ടൈപ്പ്, നമ്പർ ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട്, മനസ്സിൽ ഈ കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക. സിമ്പിൾ ആണ്. ടൈപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ടൈപ്പ് സിന്തസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് which type of mechanism must be employed to what perform a particular action. For example, whether deciding between a cam mechanism or a gear mechanism or a linkage mechanism, all these falls under what? Type synthesis. What is number synthesis? എന്താണ് number synthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? After making the decision of employing which type of mechanism to be synthesized, we have to think about or arrive at a decision regarding the number of links and connections which are required. അല്ലേ? എന്തിനാണ് ഈ റിക്വയർമെന്റ്? To give a desired output motion. നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മോഷൻ കിട്ടാൻ. സോ ഡിസൈർഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? There will be definitely a degree of freedom for that motion. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് വെക്കണം? ഇറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ നമ്പർ സിന്തസിസ്. ആൻഡ് ഫൈനലി, വാട്ട് ഈസ് ഡയമെൻഷണൽ സിന്തസിസ്? വെൻ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഓർ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് what is the type of mechanism to be employed and what are the number of links to be kept within the mechanism. Finally, we have to think about the dimensions that each link or connections or components within the mechanisms should possess. Vande? Yes, sir. Okay, so ആവശ്യമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Question has been asked so as to describe the 3 stages of kinematic synthesis or directly describe about type, number and dimensional synthesis. ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റണം. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ ടൈപ്പ് സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിൽ വരണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ആണ്. അപ്പം മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക, ക്യാം മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഗിയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ലിങ്കേജ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്പർ സിന്തസിസ് എന്താ? ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എത്ര വേണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ്. ക്യാംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാംസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ എത്ര. അതാണ് നമ്പർ സിന്തസിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഡയമെൻഷണൽ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ ലിങ്കിന്റെയും നീളം എത്ര, നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ ഗിയറിന്റെയും പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എത്രയായിരിക്കും, അല്ലെ, സർക്കുലർ പിച്ച് എത്രയായിരിക്കും, മൊഡ്യൂൾ എത്രയായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇത് മൂന്നും ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്.